રામ રામ વસે જાગીને જો ઘટે ઘટમાં ઘનશ્યામ વસે જાગીને જો જાગીને જો ઊંઘ ત્યાગીને જો તારા રુદિયામાં રામ વસે જાગીને જો ભોગતણા રોગનો તું રોગી બની ગયો ભાવ જીવન ત્યાગી તું ભોગી બની ગયો ભાવ જીવન ત્યાગી તું ભોગી બની ગયો ભાવ જીવનની ભવ્યતા તું ભોગવી તો જો ભાવ જીવનની ભવ્યતા તું ભોગવી તો જો તારા રુદિયામાં રામ વસે જાગીને જો પ્રેમી પ્રભુજીને જાણતો ન પ્રીતને તેથી તું ભૂલો છે જીવન સંગીતને સુર સ્વાધ્યાયનો શાંત બની સાંભળી તો જો તારા રુદિયામાં રામ વસે જાગીને જો માયામાં મસ્ત બની બંધાયો બંધને માયામાં મસ્ત બની બંધાયો બંધને સ્વાર્થમાં તું ભૂલ્યો છે સ્નેહની સુગંધને સ્વાર્થમાં તું ભૂલો છે સ્નેહની સુગંધને જીવ શિવની સુવાસ જરા મેળવી તો જો જીવ શિવની સુવાસ જરા મેળવી તો જો તારા રુદિયામાં રામ વસે જાગીને જો તારા રુદિયામાં રામ વસે જાગીને જો પ્રભુનું પ્રતીક બની આવ્યો સંસારમાં પ્રભુનું પ્રતીક બની આવ્યો સંસારમાં ભૂલો ભગવાનને તું જીવન વ્યવહારમાં ભૂલો ભગવાનને તું જીવન વ્યવહારમાં દૂર મૂકેલી માનવતા મેળવી તો જો દૂર મૂકેલી માનવતા મેળવી તો જો તારા રુદિયામાં રામ વસે જાગીને જો તારા રુદિયામાં રામ વસે જાગીને જો ઘટે ઘટમાં ઘનશ્યામ વસે જાગીને જો ઘટે ઘટમાં ઘનશ્યામ વસે જાગીને જો જાગીને જો ઊંઘ ત્યાગીને જો જાગીને જો ઊંઘ ત્યાગીને જો તારા રુદિયામાં રામ વસે જાગીને જો તારા રુદિયામાં રામ વસે જાગીને જો
एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना संस्तभ्यात्मानमात्मना एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना 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 एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना 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 जहि शत्रुं महाबाहो जहि शत्रु महाबाहो जहि शत्रुं महाबाहो जहि शत्रुं महाबाहो जहि शत्रुं महाबाहो जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदं कामरूपं दुरासदं कामरूपं दुरासदं कामरूपं दुरासदं कामरूपं दुरासदं कामरूपं दुरासदं जहि शत्रु महाबाहो 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 कामरूपं दुरासदं एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदं एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामं रूपं दुरासदं एवं बुद्ध परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूप दुरासदं एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामं रूपं दुरासदं अब एक साथ है एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदं कामरूपं दुरासदं हरि ओम इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रं श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः हरि ओम।
तं देवं कंसचाणूरमर्दन देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। एवं बुद्धे परं बोध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इंद्रियों स्थूल शरीर करता इंद्रियाणी परहम आहु एनो अर्थ थाय छे इंद्रियों स्थूल शरीर करता पराणी एटले पर एटले श्रेष्ठ सबल प्रकाशक व्यापक तेमज सूक्ष्म समझ पछी आगळ कहे परा बुद्धे तू य बुद्धे पर एटले बुद्धि छे अने जे बुद्धि करता पण पर छे जे बुद्धि करता पर छे ते स एवं बुद्धे ते काम छे आ प्रमाणे बुद्धि करता परम पर एटले काम बुद्धवा एटले ओळखीने आत्माना एटले आत्माना द्वारा संस्तभ्य एटले वश करीने हे महाबाहो तू आ काम रूपम एटले काम रूपी दुरासदम एटले दुर्जय शत्रु एटले शत्रुने जही एटले हणी नाखे। आ ज्ञान अने विज्ञाननी आडा आवता विघ्न नाखता काम रूप जे छे एने तू हणी नाखे एम भगवान आ अंतिम श्लोकना त्रीजा अध्यायना अंतिम श्लोक में भगवान अर्जुन ने महाबाहो करी अने एनु संबोधन करे छे। भगवाने महाबाहो शब्द अर्जुन माटे वापरो छे। आजे श्रीमद भगवत गीता चिंतन शुरू थयुं एनो 207मो दिवस। शनिवारे आपणे त्रीजा अध्यायना 42मा श्लोकने नमस्कार कर्या। इंद्रियों ने स्थूल शरीर करता पर अर्थात श्रेष्ठ बलवान तेमज सूक्ष्म कहे छे। आ इंद्रियों करता मन पर छे मन करता बुद्धि पर छे अने बुद्धि जे बुद्धि करता पण पर छे एटले ते श्रेष्ठ छे ते आत्मा छे। ए माया गए शनिवारे आपणे आ श्लोकने समजवानो प्रयत्न कर्यो। उत्तरोत्तर सिद्धि माणसे सढवी जोईए। अहींया कहे छे के भौतिक जे शरीर छे एना करता इंद्रियो श्रेष्ठ छे इंद्रिय करता मन श्रेष्ठ छे मन करता बुद्धि अने बुद्धि करता जे पर श्रेष्ठ छे ते आत्मा छे। ई आपणे शनिवारे आटली वातोने समजवानो आपणे प्रयत्न कर्यो। गीताकार कहे छे के घणीवार माणसनी बुद्धि पण टूंकी पड़े छे। एनुं कारण बुद्धिनी आजुबाजुमां कामनाओ बेठेली होय छे। तेना लीधे बुद्धिनो निर्णय घणीवार खोटो पण पड़े। बुद्धि घणीवार आपणा निर्णयो ले तो ये निर्णय घणीवार आपणा खोटा पड़ता होय छे। शा माटे के बुद्धिए तो विचार्युं के ना ना आ घटना योग्य छे पण ई घटना कदाच खोटी पण होई शके। दादा पांडुरंग शास्त्री घणीवार आ श्लोकने समजावता कहे छे के एक सरस मजानुं घरनी अंदर गृहस्थी लोको रहे अने घरनी अंदर उंदरडा वगैरह खूब त्रास हतो तेथी तेमणे एक नोळियुं पाळ्युं। केवुं
નોળિયું આવે ને, નોળિયાને ઘરની અંદર પાળ્યું, અને નોળિયું તો ઘરની અંદર આજુબાજુ ગમે ત્યાં ઉંદરડા હોય તો એનો શિકાર કરી અને આવી રીતનું રાખતા. એક દિવસ શું ઘટના બની, કારણ કે બુદ્ધિને સમજવાનું, બુદ્ધિ ઘણીવાર આપણી ખોટા નિર્ણય કરતી હોય છે. બુદ્ધિ ઘણીવાર સાચા નિર્ણય કરે એવું હોતું નથી. ભલે અહીંયા મન કરતાં બુદ્ધિને શ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવી છે, ઇન્દ્રિયો કરતાં પણ બુદ્ધિને શ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવી છે, બરાબર. તો ઘણીવાર આના કરતાં પણ બુદ્ધિ શ્રેષ્ઠ હોય તો બુદ્ધિ પણ ઘણીવાર ખોટા નિર્ણયો લે છે. એટલે એક દિવસ જૂના કાળની બેન, એટલે પાણીયારું થોડુંક ગામથી થોડુંક દૂર નદીના કાંઠા ઉપર એક નાનો એવો કૂવો હોય, એમાંથી રોજ પાણી ભરવાનું હોય. એટલે આ બેન તો પોતાના નાના એવા 1-1.5 વર્ષનો છોકરો હતો, એ સૂતો હતો, એટલે ઘોડિયામાં સુવડાવી અને નળોરિયાના ભરોસે રાખી અને એ બેન પાણી ભરવા માટે ગયા. પાણી ભરવા માટે ગયા, પાણી ભરીને આવે છે તો અહીંયા ઘરમાં એક ઘટના બને છે. ઘટના એવી બની કે એક સર્પ દોડતો દોડતો નાનું બાળક જે ઘોડિયામાં સૂતું છે ને એને સર્પ દંશ કરવા માટે દોડ્યો. નોળિયો વિચાર કરે છે કે જે ગૃહિણીએ મને પાળ્યો પોસો, દૂધ ખવડાવે પીવડાવે, મને સારી રીતે નવડાવે ધોવડાવે, આ મારી માલકણ છે ને એ અત્યારે બહાર ગઈ છે, એટલે આ બાળકનું રક્ષણ કરવું ને એ મારી જવાબદારી. એટલે કૃતજ્ઞતાનો ભાવ નોળિયાને આવ્યો અને નોળિયો નાગની સાથે ઝઘડ્યો, એટલે લડાઈ થઈ, બરોબર ને. એને બાળક પાસે જવા દીધો નહીં. 1.5 કલાક યુદ્ધ હાલ્યું એનું, અને અંતે નોળિયાએ સર્પના ટુકડા કરી નાખ્યા. ટુકડા કરે એટલે આવી જાય. આ બેન 1.5 કલાક દૂરનું પાણીયારું ખાલી ભરીને આવ્યા ઉમરામાં. આ નોળિયાને એમ થયું કે મારી માલકણ આવે છે ને તો હું એને શુભ સમાચાર આપું કે આજે મેં તમારા બાળકનું રક્ષણ કર્યું છે. માલકણ વિચાર કરવા લાગી, માથે બેડું છે ભરેલું પાણીનું, અને એક બુદ્ધિથી વિચાર કરવા લાગી કે હું ઘરમાં નહોતી અને ઘણા સમયથી આ નોળિયાને મેં પાળ્યો છે, મારા બાળકને મેં ઘોડિયામાં સુવડાવી અને હું પાણી ભરવા માટે ગઈ, પણ આ જે કૃતજ્ઞતા છે એણે તો મારા બાળકને ખરેખર ખલાસ કરી નાખ્યો. આ એની જાયતા ઉપર આવીને ઊભો રહ્યો કે એ ક્રૂર પ્રાણી છે. કેવું નોળિયો છે એ કેવું માંસાહારી ક્રૂર પ્રાણી છે. એટલે નક્કી આને મારા બાળકને કારણ કે લોહી વાળું મોઢું હતું, અને મોઢું જોયા પછી બુદ્ધિએ નિર્ણય કર્યો કે મોઢું લાલ તો જ હોય કે મારા સિવાય ને બાળક સિવાય આ ઘરમાં કોઈ હતું નહીં. 2 જ હતા એમ, પણ નાના બાળકને મારા ઘોડિયામાં સુવડાવીને ગઈ હતી, અને આ નોળિયો આજુબાજુ ઘરમાં આટા મારતો હતો. અમારા બેના સિવાય કોઈ આ ઘરમાં હતું નહીં. એટલે બારણામાં જે ઊભો રહીને નોળિયો આ માલકણની રાહ જોઈને જે ઊભો છે ને, પણ માલકણી આવી એટલે એણે લોહીવાળું મોઢું જોયું. એટલે વિચાર કર્યો કે નક્કી આને મારા બાળકને ખલાસ કરી નાખ્યો છે. એટલે માથા ઉપર જે બેડું હતું ને એ બેડું ધડનારાનું નોળિયા ઉપર નાખી દીધું, અને નોળિયાના સીતારામ થઈ ગયા. દોડતી એ આવે છે તો પોતાનું નાનું બાળક ઘસઘસાટ ઊંઘે છે, અને નાગના 3-4 ટુકડા પડેલા. હવે આ બુદ્ધિએ નિર્ણય લીધો ને, બુદ્ધિએ નિર્ણય શું લીધો કે મારા બાળકને નક્કી આ નોળિયાએ ખતમ કરી નાખ્યો છે. ત્યારે ઘણીવાર બુદ્ધિ પણ આવી રીતના ખોટા નિર્ણય લે તો માણસે શું કરવું જોઈએ? તો આ 42મા શ્લોકમાં ભગવાને સમજાવ્યું કે કદાચ બુદ્ધિ જો આવા ખોટા નિર્ણયો લે તો બુદ્ધિને ભગવાનને સમર્પિત કરી દેવી જોઈએ. કોને? ભગવાનને એકવાર સમર્પિત કરી દો બુદ્ધિને, એટલે બુદ્ધિ કોઈ દિવસ પોતે પોતાનો ખોટો નિર્ણય લેશે. શા માટે? તો કે બુદ્ધિ ભગવાનને સમર્પિત થઈ ગયેલી છે, અને ભગવાનને સમર્પિત થઈ ગયેલી જે બુદ્ધિ છે એ બુદ્ધિ કોઈ દિવસ ખોટો નિર્ણય લેતી નથી. નહીતર લે જ આ નોળિયાની જેમ નિર્ણય ખોટો બુદ્ધિએ લઈ જ લીધો એમ કે મારા ને નોળિયા સિવાય આ ઘરમાં બીજું કોઈ નથી. એટલે બુદ્ધિએ નક્કી કર્યું કે આ નોળિયાએ મારા દીકરાને ખતમ કરી નાખ્યો છે, પણ હકીકતે કંઈક ઉલટું હતું. બુદ્ધિએ ખોટો નિર્ણય લઈ શકે છે. જો બુદ્ધિ ખોટો નિર્ણય લેતી હોય તો શું કરવાનું? તો આ ગીતાકાર, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાકાર આપણે કહે છે કે બુદ્ધિ ભગવાનના હાથની અંદર તમે સોંપી દો. આત્માને બુદ્ધિને જો સોંપી દેશો તો બુદ્ધિ કોઈ દિવસ ખોટા નિર્ણયો લેશે નહીં. એમ એ આ શ્લોકમાં સમજાવે છે. તેના લીધે બુદ્ધિનો નિર્ણય ખોટો પણ હોય. શું?
બુદ્ધિ ઘણીવાર નિર્ણયો ઘણા બધા ખોટા લે. આપણે વાડીએ જતા હોય ને રસ્તાની અંદર ટાયર પડ્યું હોય ને આપણને એમ થાય કે આ તો નાગ જ છે, એટલે બુદ્ધિએ નિર્ણય લીધો હું કે આ નાગ છે રસ્તાની અંદર, પણ લાઇટ કરીને જોવે તો એ તો સાયકલનું ટાયર. ઘણીવાર આવા નિર્ણયો આપણા ઘણીવાર હોય એમ. તો એ બુદ્ધિ ઘણીવાર નિર્ણય લે તો મારે તો મારો જીવન વિકાસ કરવાનો છે તો શું કરવાનું? તો તે 42મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે ઇન્દ્રિયો શું કહેવાય કે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ વિષયો કરતા ઇન્દ્રિયો શ્રેષ્ઠ, ઇન્દ્રિયો કરતા મન શ્રેષ્ઠ, મન કરતા બુદ્ધિ શ્રેષ્ઠ અને બુદ્ધિ કરતા અંદર રહેલું આત્મ તત્વ શ્રેષ્ઠ છે. આત્મ તત્વનો શું કહેવાય એ રાજા કહેવાય. એ બધા ઉપર એનું સંચાલન રાજા કરતો રહેલો. તો એ આપણે ગઈકાલે શનિવારે સમજવાનો વિચાર કર્યો. જેના જીવનમાં ઇન્દ્રિય શક્તિ સ્વચ્છ છે, તેજસ્વી છે, જેનું મન ભગવાનમાં તન્મય થયેલું છે, જેનું મન ભગવાનની અંદર તરબોળ થયેલું છે, જેનું મન ભગવાનમાં તરબોળ થયેલું છે, તેના મનને દિવ્ય સુગંધ અને સૌરભ આવે છે. જેની બુદ્ધિમાં ભગવાન આવીને બેઠા છે, જેની બુદ્ધિમાં ભગવાન માટે બૌદ્ધિક પ્રેમ નિર્માણ થયો છે, એનું જીવન સર્વશ્રેષ્ઠ કહેવાય છે. આ મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો જે કાંઈ છે એના કરતાં આત્મ તત્વ શ્રેષ્ઠ છે, એમ આ શ્લોકની અંદર ભગવાને આપણે શનિવારે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેણે જીવનમાં રહેલા કર્મોની અસર તેના ઉપર થાય. વ્યવહારમાં પણ ખાનગી ખાતું આવો શબ્દ પ્રયોગ છે. વ્યવહારમાં પણ ખાનગી ખાતું હોય ને, દાખલા તરીકે આપણે ટેક્સટાઇલની ફેક્ટરી ચલાવતા હોય કે આપણે ઝરીના મશીન ચલાવતા હોય તો 5-10 માણસો આપણે રાખ્યા હોય, બરાબર ને, આ પગારદાર. તો એ પગારદાર ન રાખ્યા હોય તો મીટર ઉપર અમુક એનું નક્કી કર્યું હોય કે આટલા મીટર અથવા આ ડિઝાઇન આટલા પૈસા તને મહિનાની અંદર ચૂકવવામાં આવશે. એટલે ઉપાડ થાય, વચ્ચે વચ્ચે થાય કે ન થાય? માનો કે 10,000 સુધી એનો પગાર જતો હોય તો શેઠ એને ક્યારેક 2,000 આપે, ક્યારેક 1,000 આપે, એ ડાયરીમાં લખતા જાય. એને કહેવાય આ ખાનગી ખાતું. શું કહે છે કે તેણે જીવનમાં કરેલા કેટલી કસર તેના પર થાય. વ્યવહારમાં પણ ખાનગી ખાતું આવો શબ્દ પ્રયોગ છે. પોતાના માણસો ખાનગી માણસ તો જે ખર્ચ કરે તેનો હિસાબ શેઠ રાખે. 5 જણા કામ કરતા હોય તો 5ની ડાયરી અલગ અલગ હોય. 1 મહિનામાં કયા માણસે કેટલો ઉપાડ કર્યો હોય એ બધું લખે. માનો કે એનો 20,000નો પગાર છે સમજવા માટે, તો એમાંથી એને 10,000 અલગ અલગ તારીખે ઉપાડ્યા અને પછી પહેલી તારીખે જ્યારે હિસાબ કરવા બે ત્યારે શેઠ કહે છે કે ભાઈ આટલા તમારો ઉપાડ ને આ તમારો રોકડો, એમ કહીને હિસાબ આપે કે નહીં? આવી રીતનું હોય. પણ ઘરવાળી હોય શેઠાણી, એ શેઠના ખિસ્સામાંથી ઘણીવાર પૈસા લઈ લે, બરાબર ને. શેઠ જ્યાં પૈસા મૂકતા હોય એ આખા મહિનામાં 50,000 રૂપિયા જેટલા જોતા હોય એ શેઠાણી લઈ લે. શેઠ કોઈ દી હિસાબ માગે? ન માગે. આટલો ફરક છે કે પરંતુ શેઠાણી જો શેઠના ગજવામાંથી પૈસા લે તો તેનો હિસાબ શેઠ પૂછતા નથી. શેઠાણીને પૂછાય જ નહીં. શું પૂછાય? પૂછાય નહીં. શેઠનો તેને હિસાબ પૂછી શકતા નથી. શેઠ એને હિસાબ પૂછી શકે. તેવી જ રીતે જીવનની શ્રેષ્ઠ સ્થિતિએ પહોંચેલા જે મહાપુરુષો છે ને, એને આપણા જેવા સામાન્ય લોકો પૂછી ન શકે કે ભાઈ તમે આવું જીવન કેવી રીતનું શા માટે કર્યું. એમ પહોંચેલા મહાપુરુષને તેણે કયા કયા કર્મો કર્યા છે એવું એને કોઈ પૂછી ન શકે, મહાપુરુષોને. તેથી વશિષ્ઠ, યાજ્ઞવલ્ક ઇત્યાદિ મહાપુરુષો એવી સ્થિતિ ઉપર પહોંચેલા હતા કે તેઓ કયા કયા કર્મો કરે છે તે કોઈ કહી ન શકે, તેમજ એને પૂછી પણ ન શકે. જેમ શેઠાણીને શેઠ પૂછી ન શકે એમ મહાપુરુષો યાજ્ઞવલ્ક છે, વશિષ્ઠ છે, વિશ્વામિત્ર છે, આ મહાન જે ઋષિઓ છે એ કર્મો કરે, પણ કર્મો કર્યા પછી સામાન્ય લોકો એને પૂછી શકતા નથી. એમ કે તેઓ કર્મ કરે અને કોઈ પૂછે તો ભગવાન કહે જા મારા નામે લખી નાખે. કારણ કે ભગવાનના લાડકા દીકરા બની ગયા. કોઈ કદાચ કે વાલ્મીકી છે, વશિષ્ઠ છે, ભાઈ તમારો કર્મનો હિસાબ આપો. એ કે ભાઈ અમારે તને કર્મનો હિસાબ આપવાનો નથી. બહુ આગ્રહ કરે ત્યારે ભગવાન જ કહી દે ભાઈ મારા ખાતે લખી નાખ, એને તું અડચણ કર નહીં. એમ કે ભગવાન કહે જા મારા ખાતે લખી નાખ. એનું કારણ બુદ્ધિથી પરે ગયેલું આ તત્વ હોય છે. કેવું? બુદ્ધિથી પરે ગયેલું જે તત્વ છે એ તત્વ જ્યારે કામ કરે
ત્યારે સામાન્ય માણસ પણ એને પ્રશ્ન પૂછી શકતા નથી. એમ કે ભગવાન કહે છે કે બુદ્ધિથી પરે રહેલા તત્વને સમજી લો. કેવી રીતે સમજવાનું તે 43મા શ્લોકમાં ભગવાને આ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. બુદ્ધિથી પર, શું કહેવાય, મનથી પર, ઇન્દ્રિયોથી પર રહેલું એક જે તત્વ છે તે તત્વને ઓળખવા માટે કઈ કઈ વાતો હોવી જોઈએ તે ભગવાને 43મા શ્લોકમાં 3જા અધ્યાયના અંતિમ શ્લોકની અંદર ભગવાને બહુ સરસ રીતે કહી રાખ્યું છે. ભગવાન કહે છે અહીંયા મહાબાહોથી અર્જુનને ભગવાન સંબોધન કરે છે. એવં બુદ્ધે પરાબુદ્ધ્વા સંસ્થાભ્યાત્માનમાત્મના જહિ શત્રુ મહાબાહો કામરૂપેમ દુરાસદન. આ પ્રમાણે બુદ્ધિ કરતા પર એટલે કે સૂક્ષ્મ, બળવાન અને ઘણા શ્રેષ્ઠ આત્માને ઓળખીને અને બુદ્ધિ વડે મનને વશ કરીને હે મહાબાહો તું આ કામરૂપી દુર્જય શત્રુને તું હણી નાખ. ફરી વખત શત્રુને હણી નાખ એવો શબ્દ આ શ્લોકની અંદર કીધો. આગળ પણ કીધું હતું કે આવા જે જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનને જે નડતર રૂપ છે એવા કામરૂપી શત્રુને તું હણી નાખ. અહીંયા પણ ભગવાને કીધું છે કે આત્મ તત્વની આડા આવતા જે કામરૂપી જે તત્વો છે એ બધા તત્વોને તું હણી નાખે. આ પ્રમાણે બુદ્ધિ કરતા પર એટલે કે સૂક્ષ્મ, બળવાન અને ઘણા શ્રેષ્ઠ આત્માને ઓળખીને અને બુદ્ધિ વડે મનને વશ કરીને હે મહાબાહો તું આ કામરૂપી દુર્જય શત્રુને હણી નાખે. ઇન્દ્રિયો બહિર્મુખ છે, મન સંચલ છે અને બુદ્ધિ અહંકારી છે. અહંકારી માણસના અહંકારને જરાક પોષો એટલે તે પડ્યો જ સમજો. એમ કોઈ અહંકારી માણસ હોય, અહમ લઈને ફરતો હોય, એને થોડોક આપણે પોષણ આપીએ ને એટલે એને થાય કે હું હોય તો હોય, એટલે એને મારવાનો જો હોય ને તો શાસ્ત્રકારોએ આપણને બહુ સરસ એક વાત સમજાવી. કોઈ અહંકારી માણસ હોય, કોઈને એમ થાય કે લોકો મારી વાહ વાહ કરે ને તો હું મોટો બની શકું છું. તો એવી રીતે અહીં કહેશે કે ઇન્દ્રિયો બહિર્મુખ છે, મન સંચળ છે અને બુદ્ધિ અહંકારી છે. અહંકારી માણસના અહંકારને જરાક પોષો એટલે તે પડ્યો જ સમજી લો. કેવો એને પાડવો હોય તો એના વખાણ કરો, તું એટલે તું, તારા જેવું કોઈ નથી. તું જ્યારે જ્યારે અમારા ગામમાં આવે ને ત્યારે એમ થાય કે ફલાણા બાપા આવ્યા છે એટલે આખું ગામ રામજી મંદિરમાં ભેગું થઈ જાય તમને સાંભળવા માટે. તમે એટલે તમે જ, એટલે ઓલાનો અહમ પોસાય એટલે એને વગર હથિયારે મરી જાય. કેવો, કારણ કે એકવાર જો એનો અહમ પોસાણો તો અહમથી પોસાયેલો જીવ કોઈ દિવસ પરમાત્મા સુધી પહોંચી શકતો નથી. એમ કે તેથી ઇન્દ્રિયો બહિર્મુખ છે. આપણે ત્યાં નાનાભાઈ ભટ્ટ થઈ ગયા. કેવા કવિ બહુ સારા થઈ ગયા, જેણે નાનાભાઈ ભટ્ટની નાની નાની કવિતાઓ બહુ લખી છે એણે. અને ખાસ તો બાળકોને રુચિ થાય, બાળકોને સમજાઈ જાય એવી બાળ કવિતાઓ અને બાળ વાર્તાઓ લખી છે. કેવી બાળ કવિતા અને બાળ વાર્તાઓ. મહાભારતની બાળ કથાઓ હોય, રામાયણની બાળ કથાઓ હોય કે અહીંયા ભાગવતની બાળ કથા હોય, એ બાળ કથાઓ ઉપર જ એને આખું સાહિત્યનું સર્જન. ભારતની અંદર એક મોટા આવા મહાન એક કવિ થઈ ગયા, બરોબર. એમણે સુંદર રીતે આવી રીતે નાની નાની કવિતાઓ અથવા નાના નાના વાર્તાના રૂપની અંદર બાળકોની અંદર સંસ્કાર આવે વાર્તાઓ દ્વારા. માનો કે ભીમની નાની નાની વાર્તાઓ કરી અને આ ભટ્ટે બહુ સરસ રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. રામાયણની અંદર લવકુશની નાની નાની વાર્તાઓ કરી અને નાની નાની બુકલેટો તૈયાર કરી છે અને એની અંદર લવકુશનું નાનું એવું ચરિત્ર સમજાવી અને આ ભટ્ટે બહુ સરસ રીતે પ્રયત્ન કર્યો છે. બાળકોને કેમ ઉછેરવા તેની વાર્તાના રૂપે આની અંદર આ બધી લેખન છે. આ નાની નાની વાર્તાઓમાં આપણને જોવા મળે છે બાળ મહાભારત, બાળ રામાયણ, બાળ ભાગવત બાળકોને અનુકૂળ હોય તેવી જ વાર્તા બાળકોના મગજમાં ફિટ થઈ જાય એવી રીતની આ શું કહેવાય કવિએ સરસ મજાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એમણે એકવાર બહુ સરસ લખેલું, એમ જેમ બાળ વાર્તાઓ લખીને એમાં એણે એક આર્ટિકલ, એક લેખ પણ લખેલો. એમ કે એ માણસે એકવાર બહુ આર્ટિકલ લેખ લખેલો અને એમાં સરસ રીતે કહેલું કે કોઈ માણસને પાડી નાખવો હોય
તો કશું જ ન કરો. કોઈને મારવાનો હોય ને તો તમારે હથિયારની જરૂર નથી. કોઈને લખ્યું છે? આ ભટ્ટે પોતાના આર્ટિકલની અંદર લખ્યું છે, તમારે કોઈને પાડી નાખવો હોય તો કશું જ ન કરો. ધક્કો મારવાની જરૂર નથી. કરો કારણ વગર દિવસમાં 3-4 વારે એના વખાણ કરો અથવા 3-4 વખત એના પગમાં પડો ને, એટલે એ માણસ મરી ગયેલો. 3 વખત કોઈના પગમાં દિવસમાં કોઈ માણસ જો પડે ને તો જેના પગમાં પડે છે ને એને એમ થાય આપણે હોય તો હોય ને, કે બાપને પગે લાગતો નથી અને એ મારા પગે પડે છે એટલે હું કાંઈ હોય તો એટલે પડ્યો. સમજો નહીં, એને કાંઈ મારવાની હથિયારથી મારવાની જરૂર નથી. કોણે લખ્યું છે? આ ભટ્ટે સરસ મજાનો એક આર્ટિકલ, જેમ બાળ વાર્તાઓ લખીને એમ આવો આર્ટિકલ પણ એક લખેલો છે. તેથી માણસે બહુ ચેતતા રહેવું જોઈએ. કીર્તિ આપણે કહીએ ને, કીર્તિ માણસને પછાડે, કામિની માણસને પછાડે અને કંચન એટલે સોનું, વૈભવ. આ 3 વાતો કોઈ પણ માણસ ધીરે ધીરે જો આગળ વધવા જાય અને એ 3 વાતોમાંથી એકાદી વાતો એને પછાડે ને કાં તો કીર્તિથી પડી જાય. કીર્તિ બહુ મળે, હું હોય તો હોય, મારા જેવો આ દુનિયામાં કોઈ નથી. નહીતર મને સાંભળવા થોડા કાંઈ લાખ લોકો આવે એમ જો કથાકાર ઘણીવાર થાય કેવા લાગે તો સમજી લેવાનું કે આ પડ્યો છે. નહીતર બાપને જે પગે ન લાગે, બાપને સાંભળે નહીં, બરાબર, એ મને સાંભળવા ને મને પગે લાગવા હુકામ આવે ભાઈ. એટલે સમજી લેવાનું કે આનો અહંકાર પોષાણો છે અને અહંકાર એક દિવસ જે માણસનો પોસાય એ વગર હથિયારે મરી જાય છે. એમ આપણું ગીતાનું સરસ મજાનું આ વાત કહેવાની છે. તેથી માણસે બહુ ચેતતા રહેવું જોઈએ. પગે લગાડીને પડવું એ પતનનો રસ્તો છે. પાડવો હોય તો એને પગે લાગો એમ. એને જો પસાડવો હોય, એનું જો પતન કરવાનું હોય ને તો દિવસમાં 2-4 વાર એને પગે લાગો એટલે પડી ગયેલો જ છે. એને એમ થઈ જાય કે હું હોય તો હોય. સગા બાપને પગે લાગતો નથી અને આપણને લાગે છે ખલાસ થઈ ગયો. સગા બાપને પગે લાગતો નથી ને અહીંયા લાંબો લય થાય અને આ પેલા જેમ હોટી પડે એમ પડી જાય છે મારા પગમાં. આ કામના એ કામ કરે છે. બહિર્મુખ ઇન્દ્રિયોને બહાર દોડાવો, સંચલ મનને લલચાવો અને બુદ્ધિના અહંકારને પોષો. સમાજમાં ઘણા માણસો એવા હોય છે કે આપશ્રીની હાજરી વગર અમારો આ કાર્યક્રમની શોભા મળશે. એટલે આપશ્રીને થઈ જાય કે હું હોય તો બોલો આમંત્રણ આપશ્રીની હાજરી હોય ને તો જ અમારો પ્રસંગ સારી રીતે શોભે, તો જ અમારો મનોરથ સારી રીતે ઉકલે. એવું જો અહીંયા આપશ્રીને થઈ જાય તો આપશ્રીને પડ્યા જ સમજો એમ આપણું શાસ્ત્રકાર કહે. આ કામના એ કામ કરે. બહિર્મુખ ઇન્દ્રિયોને બહાર દોડાવે. કેવી? બહિર્મુખ જે આપણી ઇન્દ્રિયો છે ને એને બહાર દોડાવે. સંચલ મનને લલચાવે. કેવું મન? કેવું છે? સંચલ, એને લલચાવે અને બુદ્ધિના અહંકારને પોષે. સમાજમાં ઘણા માણસો એવા હોય છે કે આપશ્રીની હાજરી જોઈએ એટલે આપશ્રી દોડતા આવે. એમ તમારી હાજરી વગર અમારો પ્રસંગ ઉકેલવાનો નથી. પછી રાતના 2 વાગે બોલાવો ને તો એ આવે તો ખરા જ. એમને એમ ન આવે. એમને એમ આવે કે ભાઈ કોઈ દી ગયા અત્યાર સુધીની જિંદગીમાં, અત્યાર સુધી વલ્લભાચાર્ય ગયા પછી કોઈ માણસ પોતાના સ્વાર્થ વગર કોઈ જગ્યાએ ગયો હોય એવું અત્યાર સુધી સાંભળવા મળ્યું નથી. કંઈ ને કંઈ આવી રીતનું કામ ઊભું કરે અને એની અંદર બોલાવે એટલે દોડતા જાય. પણ મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્ય વગર દોડતા અહીંયા જંગલોમાં ગયા. જંગલોમાં 84 જગ્યાએ ગયા, 84 બેઠક કરી. એક દિવસ ભાગવતની શરૂઆત કરીને 7 દિવસ સુધી ભાગવત કહે અને ભગવાનથી છૂટો પડેલો જીવ હતો એમને ભગવાન તરફ વાળવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આ મહાપુરુષ આ કરીને ગયા છે. એને રસ્તે ચાલવાવાળા અમે સ્વાર્થ વગર પગલું ભરતા નથી, ઉમરો પણ ઓળખતા નથી. અમને જો કાંઈ મળે, કાં તો પૈસા મળે, કાં તો કીર્તિ મળે, કાં તો વાહ થાય અથવા અમને યશ મળે તો જ અમે અમારા ઘરનો ઉમરો ઓળંગીને બહાર જઈએ છીએ. એમને ને કોઈ આવે નહીં. તેમને આપશ્રી કહો એટલે ગાંડાની જેમ દોડતા આવે છે. એટલે એને કહેવાનો અર્થ કે ગીતાકાર આપને આ વાત સમજાવે છે. થોડીક અઘરી છે અને મનને ન ગમે એવી વાત પણ ઘણીવાર આપણને લાગે, પણ ગીતાએ બહુ સ્પષ્ટ રીતે સમજાવ્યું છે કે બહિર ઇન્દ્રિયો જે છે ને એ ઘણીવાર માણસને આવી રીતના ભોગો તરફ દોડાવે છે
અંદર સંચલ રહેલું જે મન છે ને એ પણ ઘણીવાર ભોગો તરફ આવી રીતનું થઈ જાય છે. એટલે કે અંતર્મુખ રહેલી જે બુદ્ધિ છે ને એ બુદ્ધિને પણ ઘણીવાર આવી થાય. તેથી અહીં કીધું છે કે બહિર ઇન્દ્રિયો, મનની સંચલતા, બુદ્ધિની કર્મરતા, આ બધું ભગવાન આત્માને સમર્પિત જો કરો ને તો આત્મા તમને કોઈ ખોટો રસ્તો બતાવશે નહીં. તેથી બુદ્ધિને જરાક પંપાળો એટલે બુદ્ધિ ગમે તેને ત્યાં સરેન્ડર થઈ જાય. કારણ કે બુદ્ધિનો અહમ પોસાયો છે. તેમનો અહમ પોસો એટલે તે ખુશ. આ બધા ગીતાના વિમુખ થયેલા માણસો છે. જેમની પાસે ગીતા જ્ઞાન છે તેની ઇન્દ્રિયો બહિર્મુખ થાય નહીં, મન લલચાય નહીં અને બુદ્ધિ પણ અહંકારી બને જ નહીં. એનું કારણ ભગવાને જ બધું સંભાળી લીધું છે. ભગવાનને એક વાત સમર્પિત જીવ જો થઈ જાય તો ભગવાન પછી એનું મન હોય, એની બુદ્ધિ હોય કે એની ઇન્દ્રિય હોય, બધાનું સંચાલન ભગવાન અંદર બેઠો બેઠો કરે છે. કોનું? તો કે ભગવાનને સરેન્ડર થઈ ગયેલો, ભગવાનને સમર્પિત થયેલો જે જીવ છે ને એ જીવની બધી જ પ્રકારની જે કાળજી છે ને એ ભગવાન પોતે જ ઉપાડી લે છે. એમ આ શ્લોકની બહુ સરસ રીતે ભગવાન સમજાવે છે. નહીતર આપણે એમ થાય કે મારી પાસે બુદ્ધિ છે એટલે બુદ્ધિથી બધું મેળવી લઉં, મારું મન ખૂબ પાવરફુલ છે ને તેથી બધું આવી. પણ અહીંયા કહે છે કે મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો એકવાર જો આત્માને સમર્પિત થઈ જાય તો આત્મા એને ખાડામાં પડવા દેશે નહીં. નકર સંચળ જે મન છે ને એ સંચળ મન ઘણીવાર ખાડામાં પણ પાડી દે છે. તેથી તેમનો અહમ પોસાયો એટલે તે ખુશ. તેની ઇન્દ્રિયો બહિર્મુખ થાય નહીં, મન લલચાય નહીં અને બુદ્ધિ પણ અહંકારી બને જ નહીં. તેનું કારણ ભગવાને જ બધું સંભાળી લીધું. 9મા અધ્યાયનો 22મો શ્લોક કે અનન્યા ચિંતયંતો મામ એ જના પર્યુપાસતે તેસામ નિત્યાભિયુક્તાનામ યોગક્ષેમમ વહામ્ય. ભગવાને આ શ્લોકના અનુસંધાનમાં 9મા અધ્યાયના 22મા શ્લોકની અંદર ભગવાને આ સુંદર મજાનો શ્લોક પણ કહી રાખ્યો. અનન્ય ચિત્તથી મારું ધ્યાન ધરે છે, મારું કામ કરે છે. બધી જે બહિર્મુખ થયેલી જે ઇન્દ્રિયો છે તે અને સંચળ મન છે તે એ બધું એકવાર જો મને સમર્પિત કરી દે તો એને યોગક્ષેમમ વહામ્યમ, એની બધી જ યોગક્ષેમની જવાબદારી હું ઉપાડી લઉં છું. તેથી અહીંયા ઇન્દ્રિયો શ્રેષ્ઠ છે. ઉત્તરોત્તર આપણે 42મા શ્લોકમાં ભગવાને સમજાવ્યું કે ઇન્દ્રિયો શ્રેષ્ઠ છે ને, કારણ કે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ આ વિષયો છે. વિષયો કરતાં ઇન્દ્રિયો શ્રેષ્ઠ, ઇન્દ્રિયો કરતાં મન શ્રેષ્ઠ, મન કરતાં બુદ્ધિ શ્રેષ્ઠ અને બુદ્ધિ કરતાં આત્મતત્વ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે જેણે આત્માના હાથની અંદર પોતાના જીવની લગામ સોંપી દીધી, બરોબર, તો એને પછી ઇન્દ્રિયો આડી હવળી ભગવાન ભાગવા કે દોડાવવા દેતા નથી. આટલું સ્પષ્ટ રીતે 42મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું અને એના જ અનુસંધાનની અંદર અહીંયા 43મા શ્લોકમાં ભગવાન આ વાત કરે છે. બુદ્ધિ તેની ઇન્દ્રિયો બહિર્મુખ. 14 બ્રહ્માંડ ભગવાન ચલાવે છે. કેવા? 14 બ્રહ્માંડનો નાથ બન્યો છે. આપણે કહીએ ને ભગવાન કેવા છે? ખાલી એક બ્રહ્માંડનો નહીં, આપણું ભાવગીત છે ને 14 બ્રહ્માંડનો નાથ બન્યો છે. 14 બ્રહ્માંડનો નાથ બનેલો ભગવાન આપણું જીવન ચલાવે છે અને આપણે આપણું કોલર ટાઈટ કરીને ફરતા હોઈએ છીએ. 4 માણસો આપણે શેઠ કહે એટલે આપણે તો સઠ થઈ જાય. કેવા? 4 માણસો તો આપણા વખાણ કે શેઠ તમે એટલે તમે, તમારા જેવા કોઈ આ દુનિયામાં, એટલે સીધો કે લાય ભાઈ 2 લાખ તારું મંદિર બનાવું છે ને, એટલે એનો અહમ પૈસા યા વગર રહેતો નથી. એટલે શેઠને કોઈ 5-10 લોકો એના વખાણ કરે ન હોય એવું ઠેઠ ભગવાન વશિષ્ઠ સુધી પહોંચાડે ને, વશિષ્ઠની જેટલી અક્કલ, બુદ્ધિ અને એટલી શેઠના વખાણ કરે. તમે વશિષ્ઠ કરતા પણ એટલે ઓલાને એમ થાય કે હોય તો હોય. એટલે આ બધું થાય એટલે શેઠમાંથી ઉપલો શું કહેવાય નીકળી જાય, કાનો માત્ર નીકળી જાય અને હું રે શર્ટ થઈ જાય. એમ કે છે પોતાના જીવનનો વિચાર પોતે જ કરવો પડે. ભગવાન કહે છે પોતાનો જીવન પોતે જ કરવો પડે, પોતાનો વિચાર, પોતાનો જીવન વિકાસ પોતે જ કરવો પડે. બીજો કોઈ આપણો ઉદ્ધાર કરી શકતો નથી. કોઈ બાપજી આપણા ઉપર હાથ મૂકી દે અને કોઈ આપણું કલ્યાણ કરી દે, કોઈ આપણે વૈકુંઠ બતાવે, કોઈ આપણે સ્વર્ગ બતાવે, કોઈ આપણે અક્ષરધામ બતાવે,
તો ગીતા ના પાડે છે. ગીતા કહે છે હું ખાલી માર્ગદર્શન તને આપું છું. ચાલવાનું તારે છે, દોડવાનું તારે છે, વિચારવાનું તારે છે. હું તો તું જ્યાં જ્યાં અટકે અને તને એમ થાય કે હું અટકો છું અને મારી પાસે આવે તો હું તને માર્ગદર્શન આપું. અર્જુનનું પણ એવું છે ને, જ્યાં જ્યાં અટકો, જેવી રીતના એને પ્રશ્ન ઊભા થયા ને ત્યારે ફટનારાનો ભગવાને ને પ્રશ્ન કરી નાખ્યો કે ભગવાન તમે એમ કહો છો કે અહીંયા કર્મ કરતાં જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ છે, તો મને આવા ઘોર કર્મમાં તમે શા માટે મને જોડી રહ્યા? આ કોનો પ્રશ્ન છે? અર્જુનનો. અર્જુન જ્યાં જ્યાં અટકો ત્યાં ત્યાં ભગવાનને ફટનારાનો પ્રશ્ન પૂછી લે છે. ભગવાન મારે ખરાબ કરવાની ઈચ્છા નથી, નિવૃત્ત થવાની ઈચ્છા નથી. હું તો ક્ષત્રિયનો બચ્ચો છું અને યુદ્ધ માટે સર્જાયેલો છું. ખોટું કાંઈ થતું હોય, કોઈ બેનની આબરૂ જતી હોય અથવા ધણ વાળીને કોઈ જાતું હોય ને તો હું એકલા અહીંથી આ બધું કરું એવી રીતની તાકાત મારી અંદર છે. આવી શક્તિ મારી અંદર પડેલી છે. પણ ભગવાન અત્યારે મારી શક્તિ આ ખલાસ થઈ ગઈ છે અને હાથમાં પાત્ર લે અને ભિક્ષા માગવાની વાત શા માટે? આ કયું તત્વ એવું છે કે ક્ષત્રિયનું ક્ષત્રિયપણ છોડી અને હાથમાં ભિક્ષાવૃત્તિનું પાત્ર મને લેવાની જે અંદરથી જે પ્રેરણા આપે છે ને એ કયું તત્વ છે? એટલે ફટનારાનો અર્જુનના મનમાં કાંઈ શંકાઓ આવે તો એ ભગવાનને પૂછી નાખે. ભગવાન એને કાંઈ શું કહેવાય સ્વર્ગની વાતો કહેતા નથી, પણ એના પ્રશ્નનો સોલ્યુશન આપવા માટે દોડવું તો શું કહેવાય અર્જુનને જ પડે, જાગવું તો અર્જુનને જ પડે. ભગવાન તો ખાલી માર્ગદર્શન અને જ્યાં જ્યાં અટવાય ત્યાં એને આવી રીતનું કરવાવાળા છે. તેથી પોતાના જીવનનો વિચાર પોતે જ કરવો પડે, બીજો કોઈ આપણો ઉદ્ધાર કરી શકતા નથી. ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિ એના અધિષ્ઠાન છે. કામના અધિષ્ઠાન કોણ? કામને રહેવાના સ્થાન. અહીંયા ગીતાકારે અહીંયા 3જા અધ્યાયની અંદર આપણે બતાવ્યા છે કે ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિ એ એના રહેવાના સ્થાનો છે. ભગવાન બરાબર આપણને ચેતવે છે. શું છે? ભગવાને આપણને બરોબર ચેતવી દીધા છે કે કામના જે જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનની વિરુદ્ધમાં જતો રહેલો જે કામ છે એ કામને રહેવાના સ્થાન ક્યાં છે? તો ગીતાકારે બતાવ્યા છે મન, બુદ્ધિ અને વિષયો એ ભગવાન અહીં કે છે કામનાને રહેવાના સ્થાનો છે. ભગવાને આ 3જા અધ્યાયની અંદર આપણને આ વાત કહીને ચેતવી દીધા છે કે ભાઈ જરા ચેતતા રહેજો એમ કે, બરોબર ને? સદા તેથી ઇન્દ્રિયોને બહિર્મુખ બનાવી દે, મનને સંચલને એટલે કે પોષે, બુદ્ધિ અહંકારને પુષ્ટ આપે. એ વાતો આવી કે માણસ ખલાસ થયો, માણસ ગુલામ થઈ જાય ને મન એકવાર જો સંચળ થઈ જાય તો માણસ ગુલામ થયા વગર રહેતો. ફક્ત વિષયો માટે બહાર જો દોડાદોડ કરે ને તો માણસ ગુલામ થઈ જાય છે. એમ આ શ્લોકમાં કહે છે. જ્ઞાન ઢકાઈ જાય તો આ બધી ઇન્દ્રિયો મોહિત થઈ જાય છે. કામ જ્ઞાનને ઢાંકી દે, પછી બુદ્ધિને રમાડવી, બુદ્ધિને બગાડવી, ગમે તે કામ કરાવવું હોય તો આ કામ કરી શકે છે. એકવાર કામ બુદ્ધિની અંદર જો પ્રવેશ થઈ ગયો તો બુદ્ધિને ખોટે રસ્તે લઈ જવાનું પણ કામ ઘણું મોટું કામ કરે છે. તેથી ભગવાન કહે છે જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનને નડતર રૂપ જે કામ છે ને એ કામને તું હણી નાખ. આગલા શ્લોકમાં પણ હણવાની વાત કરી હતી, આ શ્લોકમાં પણ હણવાની જ વાત કરે છે. બીજી, હે અર્જુન, પહેલું તું કામ ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં રાખવાનું કામ કર અને પાપને તું ખલાસ કર. કેવું? પાપમાં નામ, એમ પણ આ એક શ્લોકમાં શબ્દ વાપરેલો. પાપને ખલાસ કરવાનું તું કામ કર. સાધનામાં સ્થિર થવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, પણ માણસ ઘણીવાર અટકતો જ નથી. હાજી કરી રાખે છે. તું થોભી જા ભાઈ, બસ હવે 60 વર્ષ થઈ ગયા, 65 થયા, 70 વર્ષ થઈ ગયા, હવે મારે કામ છે, વાસના છે, ભોગ છે, એમાં માણસે થોભી જવું. બસ હવે માણસને ઓડકાર આવી જવો જોઈએ, પણ ઘણીવાર આ ઓડકાર માણસને આવતો નથી. તેથી અહીં ભગવાન કહે છે કે માણસે અમુક ઉંમર થાય એટલે માણસે અટકી જવાનો માણસે પ્રયત્ન કરવો. ભોગને બાજુમાં રાખી અને મારે જ્યાં જવાનું છે એની માણસે ફૂલ તૈયારી કરી લેવી જોઈએ. કારણ કે આપણે કહેતા હતા ને કે અહીંયા ઇલેક્ટ્રિકવાળા છે કે ગેસવાળા કે આપણે આગલે દિવસે કે ભાઈ આવતીકાલે તમને સવારે 9થી બપોરના 2 વાગ્યા સુધી ગેસ મળવાનો નથી. તો 9 વાગ્યામાં રસોઈ ચાલુ થઈ જાય કે ને આપણી? શા માટે?
કે ટૂંકા ગાળા માટે જો આવા જવાનું હોય તો અમારે કાચું પાછું ખાવું પડે અથવા બહાર ગમે તે કાંઈક કરવું પડે. એમ આપણને પણ હવે ખબર પડી જવી જોઈએ કે હવે આપણો આથમ તો સૂર્ય છે. ક્યાં હવે આપણને ખબર હવે કે ઝાઝા વર્ષો હજી આપણે જીવવાનું નથી, તો આપણે વધારેમાં વધારે ચીવટ રાખીને બેન જેમ 2 વાગ્યા પહેલાં બધી રસોઈ તૈયાર કરીને રાખી જાય કે નહીં. શા માટે? તો કે 2 વાગ્યે આવી રીતનો ગેસ જવાનો છે અને સાંજ સુધી પાછો આવવાનો નથી. એટલે કહેવાનો અર્થ થોડું ઘણું આવી રીતનું હોય તો માણસ એનું એડજસ્ટ કરે કે ન કરે. તો જીવનના બારામાં પણ ગીતા કહે છે માણસે થોડોક વિચાર કરી લેવાનો છે. તેથી થોભી જા એમ, નહીં તો થાકી જઈશ. શું કહે છે? તું થોભીશ નહીં ને ભાઈ તો તું થાકી જઈશ. અટકતા આવડવું જોઈએ. જે ગાડીમાં બ્રેક ન હોય અને ખાલી લીવર હોય અને કોઈ કે બેસી જાઓ બાપા, એટલે આપણે પૂછી ક્યાં જવું છે તો કે બારડોલી જવું છે. તો ગાડી તો સારી છે ને? એ કે ગાડી બહુ સરસ, જેવો તમે એક્સિલેટર ઉપર ગયો ને એટલે 80-90-100ની સ્પીડમાં વહી જાય, પણ આને બ્રેક નથી, બ્રેક ફેલ. તો આપણે બેહીએ? આપણે બેહતા નથી. ગમે એવી સારી ગાડી હોય 100ની સ્પીડે જતી હોય અને એ ભાઈ એમ કે ભાઈ આમાં બધું સારું છે પણ આની બ્રેક ફેલ થઈ ગઈ, તો કે ભાઈ હું બીજી રિક્ષામાં આવે પણ તારી ગાડીમાં મારે બેહવું થાય કે ન થાય? એમ આપણે પણ માણસને 2 વસ્તુ હોવી જોઈએ. શું કહેવાય? એક્સેલેટર એટલે લીવર દેતાય પણ આવડવું જોઈએ અને બહુ ફાસ્ટ જાતી હોય ને કંટ્રોલ કરવાનો જ્યારે સમય આવે ત્યારે માણસને બ્રેક આપતા પણ આવડવું. બંને વસ્તુ પાવરફુલ હોય તો નક્કી કરેલા સ્થળ ઉપર આપણી ગાડી પહોંચી શકે છે. તેથી થોભી જા નહીં તો થાકી જઈશ. અટકતા આવડવું જોઈએ. જે ગાડીમાં બ્રેક ન હોય તેને લીવર હોય તે તો એમાં બે ન બે. નાના છોકરાઓ ફુગા ફૂલાવે. કેવા? આપણે જોયા છે અને ઘણી વાર આપણે પણ ફૂલાવ્યા છે. નાના છોકરાઓ ફુગા ફૂલાવે, હજી એક ફૂક, હજી એક ફૂક. ઓલા બાપા હોય અથવા અનુભવી હોય એ કે ભાઈ બસ હવે બહુ મોટો થઈ ગયો. એ કે ના ના દાદા હજી એક ફૂક, હજી એક ફૂક. તો શું થાય? પછી ફૂગો ફૂટી જાય. નાના છોકરાઓ ફૂગો ફૂલાવે, હજી એક ફૂક, હજી એક ફૂક. સમજુ માણસો એને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે કે બેટા હવે બસ, હવે તારો ફૂગો મોટો થઈ ગયો, હવે જો ફૂક મારીશ ને તો ફૂગો ફૂટી જશે. ફૂગો ફૂલાવી છે આપણે આવા છોકરાઓ આપણે છીએ. ભગવાનના પણ આપણે આવા છોકરાઓ. ભગવાનના માટે તો આપણે છોકરા જ ને. આપણે જ ફૂગો ફૂલાવી. કેવો? 1 લાખ, 2 લાખ, 25 લાખ, 1 કરોડ, 2 કરોડ, 2 અજબ. ભગવાન કે હવે રાખ ભાઈ. એ કે ના ના એ હજી 5 અબજ ફલાણાને કેવડી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી છે, હું તો એમ ફૂગો ફૂટ કરે પછી ફૂટે પછી ક્યાંય ન રહે નહીં. કેમ થયું ભાઈ? 20 વર્ષ પહેલાં તો બહુ ફૂગો ફૂલાવતા હતા, બરોબર? આજે કેમ ફૂટી ગયો? તો કે ફૂક વધારે લાગી ગઈ. એક ફૂક વધારે થોભો નહીં ભાઈ, એટલે ફૂક વધારે લાગી અને ફૂક વધારે લાગે એટલે ફૂગો ફૂટ્યા વગર રહે. અમુક સમયે માણસને ઓડકાર આવી જવો. બસ ભગવાન સરસ મજાનું 60-70 વર્ષ સુધી તેમને હરતો ફરતો રાખ્યો, સંસાર વ્યવહારના કામ કર્યા, નોકરી કરી, ધંધો કર્યો, બાળકોને મોટા કર્યા, પૌત્ર પણ હવે મોટા થયા. હવે મારે અટકી અને અધ્યાત્મ તરફ, પ્રભુ તરફ, ભગવાન તરફ વળવાનો પ્રયત્ન કરવો. બહુ સરસ રીતે ભગવાન આ વાત આપને આ શ્લોક દ્વારા સમજાવે છે કે ઇન્દ્રિયો શ્રેષ્ઠ છે એમાં ના નથી, મન શ્રેષ્ઠ છે એમાં ના નથી, બુદ્ધિ પણ શ્રેષ્ઠ છે એમાં ના નથી, પણ આ બધાનું જે લગામ છે ને એ આત્માના હાથમાં સોંપવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એમ આ શ્લોકની અંદર ભગવાન આ 43મા શ્લોકમાં કહે છે. પાણી થઈ ગયું? અને 43મા શ્લોકમાં ભગવાને બહુ સ્પષ્ટતા કરી. શું કરી? કે એવમ બુદ્ધા પરે બુદ્ધવા, બુદ્ધિ કરતા પર શ્રેષ્ઠ તત્વ આત્મતત્વ છે. એટલે આત્મતત્વની સાથે જેમણે સંબંધ બાંધી દીધો, જેમણે લગ્ન કરી દીધા, એને પછી કોઈ પૂછતું નથી, એમ આ કહેવાનું. નહીંતર અમારે અહીંયા પછી ગેરસમજણ ઊભી થાય. એ કે 50,000 રૂપિયા આપ્યો એને શેઠ કાંઈ હિસાબ ન માગે એવું થોડું હોય. ઘણી વાર આવા પ્રશ્ન. પણ અહીંયા વાત કઈ હાલે છે કે સામાન્ય કોઈ મજૂરી કરતો હોય આપણી ફેક્ટરીમાં, 5-25 મજૂરો હોય અને એનો ઉપાડ હોય તો શેઠ ડાયરીમાં બધાનું લખે, બરાબર ને? અને મહિનાના અંતે હિસાબ થાય કે ન થાય? પણ એનો હિસાબ શા માટે થાય છે? કે એ મજૂર છે, માલિક નથી એમ. પણ અહીંયા તો જેણે આખું જીવન પતિને સમર્પિત કરી દીધું છે કે આજથી હું તારી, બરાબર ને? પોતાના પિતાનું ઘર છોડ્યું, 18-20 કે 22 વર્ષ સુધી જે ખુલ્લા દિલથી નાચી કૂદી
અને કોઈ ભાર વગર જ્યાં જીવ હોય એ બધું છોડી અને પારકા ઘરને ઘેરે આવીને પારકાનું પોતાનું બનાવવું એ કાંઈ હેલી વાત નથી. એના માટે આ છે કે એ કદાચ 50,000 રૂપિયા આપણે મહિને એનો વ્યવહાર ચલાવવા માટે, ઘર ચલાવવા માટે આપણે આપતા હોય તો શેઠ કાંઈ બહુ ટકટક કરતા નથી કે કાંઈ વાંધો નહીં, આ 2,000 રૂપિયા ઘીના હતા ને તો કાંઈ વાંધો નહીં, લઈ જા ભાઈ, પણ હિસાબ માગતા નથી. એ પ્રશ્ન અહીંયા છે કે જે સમર્પિત થઈ ગયેલો જે જીવ છે ને એ ભગવાન એની પાસે હિસાબ માગતા નથી. મારા તમારા જેવા માગે કદાચ હિસાબ સંતમાં તો ભગવાન જ કહી ગયા મારા ખાતે લખી નાખી, તું એને અરે બહુ ટકટક કહીને. કારણ કે વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર જેવા આ પવિત્ર જીવો છે. એમ એકવાર જીવ ભગવાનને સમર્પિત થઈ ગયો હોય ને એનો હિસાબ કોઈ માગી શકતું નથી, માગી જ ન શકે. કારણ કે ભગવાનને સમર્પિત થઈ ગયેલો જીવ છે. એટલે એ અહીંયા ઉદાહરણ એટલા માટે અહીંયા દાદા પાંડુરંગ શાસ્ત્રી આ ઉદાહરણ આપણે આપ્યું છે. તેથી આપણે અહીંયા 43મા શ્લોકના 3જા અધ્યાયના અંતિમ શ્લોકને આજે આપણે નમસ્કાર કરી રહ્યા છીએ. તેથી પતનના રસ્તાઓ કાયમ ખુલ્લા છે, તેમ ઉન્નતિના માર્ગો પણ કાયમ ખુલ્લા. પતનના માર્ગો કાયમ ખુલ્લા છે, ઉન્નતિના માર્ગો પણ કાયમ ખુલ્લા છે. ભગવાન તો બધી વસ્તુ સમજાવી છે, કયા માર્ગે આપણે ચાલવું એ તો જીવે પોતે નક્કી કરવાનું છે. ભગવાને બધી જ વાતો ધીમે ધીમે આગળ પણ સમજાવી છે અને હવે પછી સમજાવવાના છે. આગળ પણ કીધું ને, અધાયુર ઇન્દ્રિયા, જે ઇન્દ્રિયોની અંદર જે રમમાણ થઈ ગયેલો છે એ અધોગતિના ખાડામાં પડ્યા વગર રહેવાનો નથી. પણ જેણે મન પ્રભુના ચિત્તમાં ચિત્ત જોડી દીધું છે એની ઉર્ધ્વ ગતિ થવાની. ભગવાને બંને રસ્તા ખુલ્લા રાખ્યા છે, અધોગતિનો રસ્તો પણ ખુલ્લો અને પછી ઉર્ધ્વ ગતિ એટલે ઉપર જવાનો રસ્તો પણ ખુલ્લો રાખ્યો છે. કયો રસ્તો ઉપાડવો એ માણસે નક્કી કરવાનું છે. તેથી પતનના રસ્તાઓ કાયમને માટે ભગવાને ખુલ્લા રાખ્યા છે અને ઉન્નતિના માર્ગો પણ ભગવાને કાયમ માટે ખુલ્લા રાખ્યા છે. પ્રભુની આંગળી પકડીને ચાલ તું શું તો તે પડવાનો છે? નથી પડવાનો. એને કોઈ પડવાનો ડર રહેતો નથી. મેળાની અંદર ઘણીવાર 2-3 વર્ષના બાળકને માં મેળાની અંદર લઈ જાય અને માએ જો બાળકની આંગળી બરોબર પકડી હોય, માએ બાળકની આંગળી પકડી હોય તો એ બાળક કોઈ દી છૂટું થવાનું નથી. પણ અહીંયા અહીં કહેવાય છે કે બાળકે જો માની આંગળી પકડી હોય તો ઘણીવાર બાળક માની આંગળી છોડી અને ઘણા ફુગા આવે, રમકડા આવે ને, બા તો એના ધૂનમાં હાલતી હોય પણ બાની આંગળી બાળકે પકડી છે એટલે એ છૂટી જવાનો ભય રહે અને રમકડાની અંદર, ફુગાની અંદર એ તલ્લીન થઈ જાય અને બા આગળ નીકળી જાય અને પછી આ દીકરો ખોવાઈ જાય છે. પણ જે બાએ બાળકની આંગળી પકડીને એ બાળકને માં ખોવા દેતી, કારણ કે માએ પકડેલી છે અને ઓલી તો બાળકે માની આંગળી પકડી છે. આટલો બંનેમાં ફરક છે. એમ કે એ અહીંયા ખાલી ફરક સમજાવવા માટે આ વાત કહે છે. તેથી પતનના રસ્તાઓ કાયમ ખુલ્લા હોય તેમ ઉન્નતિના માર્ગો પણ કાયમ ખુલ્લા છે. પ્રભુની આંગળી પકડીને ચાલે તે શું પડવાનો છે? એ ક્યારેય પડવાનો નથી. પ્રહલાદે ભગવાન રામની આંગળી પકડી લીધી, બસ પતી ગયું. ગમે તેટલા લોકો એના શિક્ષકો સમજાવે, બાપ સમજાવે, એના પ્રધાનમંત્રીઓ સમજાવે કે દીકરા તું તારા બાપની વિરુદ્ધમાં જાની, તારા પછી બાપના પછી તને જ આ ગાદી મળવાની છે ને, તું હુકામાં બાપના વિરુદ્ધમાં રહે છે. પણ મારો બાપ રામને માનતો નથી, તેથી મને મારો બાપ ગમતો નથી. એટલે રામની શું કહેવાય આંગળી પ્રહલાદે બરોબર પકડી રાખી છે. તેથી એને પહાડ ઉપરથી ફેંકવામાં આવે, પછી જળાશયની અંદર પથ્થર નાખીને ડૂબાડવામાં આવે, અગ્નિની અંદર બાળવાનો પ્રયત્ન કરે, હાથી નીચે કચડવાનો પ્રયત્ન કરે, પણ પ્રહલાદનો વાળ વાંકો થતો નથી. શા માટે? કે માએ જ પ્રહલાદની આંગળી પકડી રાખી. રામે જ પ્રહલાદની કે દીકરા તું મારો ભક્ત છો ને એટલે હું તને ડૂબવા દેવાનો નથી, મારવાનો નથી, તને તારવાનો છું. એમ આપણે પણ જો એકવાર ભગવાને આપણી આંગળી પકડી લીધી હોય અને આપણે એમ થાય કે ભગવાને જ મારી આંગળી પકડી છે તો આપણે કોઈ દી ભગવાન ડૂબાડવાના નથી. એમ કે તેથી બાની આંગળી પકડીને ચાલતું બાળક મેળામાં ક્યાંય જો ખોવાતું નથી, પણ બાની આંગળી છૂટી ગઈ કે ગુમ. બાની આંગળી એકવાર મેળાની અંદર બાળકની છૂટી ગઈ એટલે એ ગુમ છે.
અનંત લોકો ખોવાઈ ગયા છે, તેને ભગવાન પાસે કેમ આવું, તેનો રસ્તો 43માં શ્લોકની અંદર બતાવ્યો. જીવ એટલે માણસો, ઘણા જીવો, ઘણા માણસો ભગવાનથી છૂટા પડી ગયેલા ઘણા બધા જીવો છે. એ જીવો આ જગતની અંદર આવ્યા પછી શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ આ વિષયોની અંદર તલ્લીન અને ખોવાઈ ગયેલા છે. એ ખોવાઈ ગયેલા જે જીવો છે એ પાછા પ્રભુ તરફ વળે એના માટે ભગવાને અહીંયા બહુ સરસ આ શ્લોકની અંદર આપને સમજાવવાનો. અનંત લોકો ખોવાઈ ગયા છે, તેને ભગવાન પાસે કેમ આવું, તેનો રસ્તો ભગવાને આ 43માં શ્લોકની અંદર બતાવ્યો છે. બહિર્મુખ ઇન્દ્રિયો એટલે કે રમકડા જોઈને બાળક લલચાય, ફુગા એટલે કે ફુગા પાસે ગયા એટલે કે ફુગા જોઈને બાળક ઘણીવાર અહીંયા મેળામાં લલચાય, પછી બા ચૂકાય અને રમકડા અને ફુગા જેને યાદ આવવા લાગે. મને બધું જોઈએ છે, રમકડા પણ જોઈએ, ફુગા પણ જોઈએ અને મેળાનો આનંદ પણ મારે જોઈએ છે, પણ બાની આંગળી પકડીને જોઈ મને બધી. હું બાની આંગળી પકડીને મારે આનંદ છે, રમકડા છે, વિષયો છે, જે કાંઈ છે ને એ બાની આંગળી પકડીને ગમે તેટલા ભોગ તારે મને મોકલવા હોય તો તું મને મોકલ, પણ બાની આંગળી મારે છોડવાની નથી. એટલે મને બધું જોઈએ, રમકડા જોઈએ, પણ બાની આંગળી પકડીને જોઈએ છે. બાને છોડીશ તો દીકરો ખોવાઈ જશે. એટલે ઘણા બધા દીકરાઓ બાથી વિખૂટા પડેલા જગતની અંદર આપણે જોવા મળે છે. આપણે બધું જોઈએ પણ ભગવાનને ભેગા રાખીને, ભગવાનથી અલગ થઈને મને કાંઈ જોતું નથી. ભગવાનને સાથે રાખીને તારે મને જેટલો વૈભવ જનક રાજાની જેમ આપવો હોય તો આપ, યાજ્ઞવલ્ક અને વશિષ્ઠની જેટલો વૈભવ આપવો હોય તો આપ, પણ તારી આંગળી પકડીને મને જોઈએ છે. તારા વગર મને જો વૈભવ મળશે ને તો હું ખોવાઈ જઈશ અને ગાંડો થઈ જઈશ. તેથી શાસ્ત્રકારોએ એક વ્યાખ્યા આપી કે ભગવાન સાથે ચાલવું તે પુણ્ય અને ભગવાનને છોડીને ચાલવું એટલે પાપ. આ શાસ્ત્રકારોએ વ્યાખ્યા આપણે હળવી વ્યાખ્યા આપી દીધી. ભગવાનને છોડીને ચાલવું એટલે પાપ અને ભગવાનને પકડીને ચાલવું એટલે પુણ્ય. એટલે પુણ્ય અને પાપના બંને રસ્તાઓ ભગવાને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં અહીંયા ખુલ્લા રાખી દીધા કે તારે વિચારવાનું છે કે મારે કયા રસ્તે જવાનું છે. તેથી ઇન્દ્રિયો ભગવાનને નિર્માણ કરી છે તેને દિશા આપો. આંખ ફોડવી એ ઉપાય નથી, બરોબર. ઘણા ઇન્દ્રિયો ખરાબ છે ને એમ કરીને ઇન્દ્રિયોને ઘણીવાર નુકસાન પહોંચાડતા હોય છે. ઇન્દ્રિયો ખરાબ નથી, આંખ ખરાબ છે. સુંદર મજાના બગીચામાં જાય, પ્રકૃતિના ખોળામાં જાય, ગંગા વહેતી હોય, ખળખળ વહેતી હોય, એના કિનારા ઉપર બેસીને તો આંખને રમણીય, સુંદર અને આહલાદક લાગે કે નહીં? તો આંખ ખરાબ છે? આંખ ખરાબ નથી, પણ આંખને જો જોતા ન આવડે અને વિકારી તત્વો તે ન જોવાનું જોવે તો એ આંખ ખરાબ છે. પણ જોવાનું, જે ભગવાને નિર્માણ કરેલું જગત જોવાનું, એ જોવામાં કાંઈ ઇન્દ્રિયો આપણી ખલાસ નથી. તેથી ઇન્દ્રિયો ભગવાને નિર્માણ કરી છે તેને માણસે દિશા આપવાનો પ્રયત્ન કરવો. આ ઇન્દ્રિયો ભગવાનને નિર્માણ કરી છે, ભગવાનને આપી છે, તેથી એ ઇન્દ્રિયો ભગવાનને આપી છે એમ કરીને એને સરસ રીતે વાપરવાનો ઉપાય કરવો જોઈએ. ઇન્દ્રિયો શ્રેષ્ઠ છે, ભગવાનને સમર્પિત બુદ્ધિ શ્રેષ્ઠ છે. બુદ્ધિ ખરાબ નથી, બુદ્ધિ એ ઈશ્વરનું સર્જન છે. તેના ઉપર ભગવાને કહ્યું કે યો બુદ્ધો પરત તસ્તુ, એમ કીધું. યો બુદ્ધો પર, બુદ્ધિ કરતાં પણ એક શ્રેષ્ઠ તત્વ છે, એને પકડીને ચાલવાની વાત અહીં ગીતાકાર કહે છે. બધી ઇન્દ્રિયો હોય, વિષયો હોય, પછી આપણા શું કહેવાય બુદ્ધિ હોય કે મન હોય, બધું શ્રેષ્ઠ તો છે જ, પણ અહીં કે વધારાની વાત કહે છે કે યો બુદ્ધે પરતસ્તુ, બુદ્ધિ કરતાં એક શ્રેષ્ઠ તત્વ છે અને એ તત્વ છે આત્મ તત્વ. તેથી આત્મ તત્વને પકડીને ચાલવાની વાત આ 43મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે. બુદ્ધિ દ્વારા બુદ્ધિને સારી રીતે જાણીને કંટ્રોલ કરો, મનને બુદ્ધિ દ્વારા વશમાં કરો. હે મહાભાવો, તું આ શત્રુને હણી નાખ. એમ આ 3 સિદ્ધાંતો ભગવાન આ શ્લોકમાં આપણે સમજાવે છે. શું કહે છે કે બુદ્ધિ દ્વારા બુદ્ધિને સારી રીતે જાણી લે. બુદ્ધિ આપી છે તો બુદ્ધિથી સારી વાતને તું જાણી લે. મનને બુદ્ધિ દ્વારા વશમાં કરી લે. હે મહાભાવો, તું આ જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનને જે આડા આવનાર અથવા વિઘ્ન આવનાર
શત્રુને તું હણી નાખ, એમ ભગવાન કહે છે. કામ નિર્માણ એટલે કે કામ નિયંત્રણમાં આવવો જોઈએ પણ તે અઘરો છે. એ શત્રુ ન લાગતો હોય તો પણ કામને શત્રુ સમજીને, હે અર્જુન, તું આ કામરૂપી શત્રુને હણી, તને કદાચ ખરાબ ન લાગતો હોય ને છતાં પણ તારે આને હણી નાખવાનો છે એમ કે. કામ જો ઊંધે માર્ગે લઈ જતો હોય તો તે દુશ્મન છે, અને બહિર શત્રુ મહાભાવો કામ રૂપમ દુરાસદમ, એમ ભગવાને આ છેલ્લી કડીની અંદર બહુ સારી રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. પછી કહે છે કે બુદ્ધિ બે ધારી તલવાર છે. કેવી બુદ્ધિ છે? એ બે ધારી તલવાર છે, ભગવાન સુધી પણ લઈ જાય અને ખાડામાં પણ નાખે. બુદ્ધિ કેવી છે? બે ધારી તલવાર. એ બુદ્ધિને યોગ્ય રીતે વાપરવામાં જો આવે તો એ ભગવાન સુધી લઈ જાય, અને એ જ બુદ્ધિને જો ખરાબ માર્ગે ખરાબ રસ્તે જો આપણે વાપરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો એ ખાડામાં પણ લઈ જાય છે. તેથી બુદ્ધિ બે ધારી તલવાર છે, ભગવાન સુધી પણ લઈ જાય અને ખાડામાં પણ નાખી દે. આગળ ભગવાને કહ્યું કે બુદ્ધિ નાશા પ્રણશ્યતિ. શું કીધું? આગળ આપણે જ્યારે બીજા અધ્યાયનો જ્યારે સ્થિત પ્રજ્ઞના લક્ષણોનો જ્યારે આપણે અભ્યાસ કરતા હતા ત્યારે ભગવાને કીધું હતું. બીજા અધ્યાયના 63મા શ્લોકમાં ભગવાને બહુ સ્પષ્ટતા રીતે આપને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે બુદ્ધિ એકવાર જો વ્યવસ્થિત રીતે જો ન વપરાય તો એ બુદ્ધિ માણસને ખાડામાં નાખી દે છે. તેથી બુદ્ધિ પણ ખાડામાં માણસને નાખી દે છે. બુદ્ધિ દ્વારા મનને કંટ્રોલ કરો. પતિવ્રતા બુદ્ધિ ખરાબ હોતી નથી, પણ ચેતનાર એટલે કે વેશ્યા જેવી બુદ્ધિ હોય તે જ અહીંયા માણસને ખાડામાં નાખી દે. પતિવ્રતા સ્ત્રી જેવી જો બુદ્ધિ હોય, ભગવાનમાં જ લાગેલી હોય, તો એ બુદ્ધિ ક્યારે આડી હવળી કે ખોટા નિર્ણય કે ખોટા કામ કરતી નથી. તેથી ઇન્દ્રિયો બહિર્મુખ છે, મન સંચલ છે, અને બુદ્ધિ અહંકારી છે, અને આ ત્રણનો ફાયદો કામ ઉઠાવે છે. આ તો મન છે, બુદ્ધિ છે અને ઇન્દ્રિયો છે. આ ત્રણે અહીંયા ખોટો ફાયદો બુદ્ધિ ઉઠાવે છે. તેથી બુદ્ધિ ઘણીવાર ખોટા નિર્ણયો પણ લઈ શકે છે. તેથી ખોટા નિર્ણયો ન લેવાના હોય તો યો બુદ્ધે પરત તસ્તુ છે. એ બુદ્ધિને પ્રભુ અંદર જે બેઠો છે એને સમર્પિત કરી દેવી. કામ ઇન્દ્રિયોને એવા દ્રશ્યો દેખાડે. કામ ઇન્દ્રિયોને એવા દ્રશ્યો દેખાડે, મનને એવી રીતે લલચાવે, બુદ્ધિને પુષ્ટિ આપે. ઘણા માણસો લલચાઈને પડે છે અને ઘણા માણસો ખુશામતથી પડે છે. લોકોની ખુશામતથી ખુશ થાવ, પણ ખુદા ભગવાન થવાની ચેષ્ટા ન કરો. ભગવાન થવાની ચેષ્ટા કરો નહીં. આજે તો ઘણા ભગવાન થઈને ફરે છે. નવા બોર્ડ પોતાના ભગવાન છે ને એવા બોર્ડ મારી ગયા. શ્રી મારે, સત મારે, અને આવા બોર્ડ મારીને પોતાના સર્કલો બનાવીને પોતાને ભગવાન સમજવાનો પ્રયત્ન સમાજની અંદર ઘણા લોકો કરતા રહેલા છે. તેથી અહીં કહે છે કે ઇન્દ્રિયોને એવી રીતે વાપરો કે એ તમને ખાડામાં નાખી ન દે. થોડા ખુશ થાવ તો વાંધો નહીં, પણ હું ખુદા છું, હું ભગવાન છું એવું બોલવાનો ને એવું કરવાનો વિચાર ક્યારેય કરો નહીં. કારણ કે 14 બ્રહ્માંડનો નાથ મને ને તમને સંભાળી રહ્યો છે. એનાથી મોટો કોઈ ભગવાન કે ઈશ્વર નથી. બરોબર? એટલે કે છે કામ રૂપમ દુરાસદમ. આ કામ પહેલાં તો મળતો નથી, મળે તો હાથમાં આવતો નથી. હાથમાં આવો કઠણ છે, અને હાથમાં આવે તો તાબામાં આવો અતિ કઠણ છે. આ કામ કયા વસે છે તે જ ખબર પડતી નથી. શરીરની અંદર કામ ક્યાં ઘૂસી ગયો છે ને કામ મળતો નથી, એ જ મોટી વાત છે. શત્રુને મારી નાખો એ કંઈ બહુ મોટી વાત ન કહેવાય, પણ શત્રુને જીતી લઈને તાબામાં લઈને તેની પાસેથી પોતાનું કામ કરાવવાનું ને આ મોટામાં મોટી વાત છે. તેથી રાજા અને મહારાજા બે શબ્દો આપણા શાસ્ત્રમાં આવ્યા છે. રાજા એટલે બહારના શત્રુઓને જીતે તેને રાજા કહેવાય, અને અંદરના શત્રુઓને જીતે તેને મહારાજા કહેવામાં આવે છે. બેયમાં ફરક છે. બે એક શબ્દ નથી. રાજા એટલે બહારના શત્રુઓને જીતે એને કહેવાય રાજા, અને અંદર જે આપણા ષડ રીપુઓ છે ને એને જીતવાનો જે પ્રયત્ન કરે એને મહારાજા કહેવામાં આવે છે. એટલે ઘણીવાર કામરૂપી શત્રુ માણસના શરીરમાં ઘૂસી જાય છે
પણ જેમ ઓલો ઉંદરડો મળતો નથી, બધું વીખી નાખે, પણ ગમે ત્યાં સુપાઈને આડોહોળો વયો જાય, એમ કામનું પણ આવી રીતનું છે. કામને ઘણો ગોતી છે છતાંય મળતો નથી, મળવો કઠણ છે, મળે તો હાથમાં આવવો કઠણ છે, અને હાથમાં આવ્યા પછી તાબામાં રહેવો કઠણ છે. આ કામ ક્યાં વસે છે તે જ ખબર નથી, તે મળતો નથી. શત્રુને મારી નાખવો એ કંઈ બહુ મોટી વાત ન કહેવાય, પણ શત્રુને જીતી લઈને તાબામાં લઈને તેની પાસેથી પોતાનું કામ કરાવી લેવું ને, એ મોટામાં મોટો અહીંયા મહારાજા છે. કામને તાબામાં લઈને નચાવો એને જીત કહેવાય. તેથી શત્રુને મિત્ર બનાવ, અને જે મિત્ર બનતા નથી માગતો તે કામને તું હણી નાખ. ભગવાને આટલી સ્પષ્ટતા કરી છે કે મિત્ર ન બનવા માગતો હોય તેને તારે હણી નાખવાનો. કામ બહુ સારો છે, મેં જ નિર્માણ કર્યો છે, એની ઉપર જીત મેળવી અને એ કામને પણ તું સારી રીતે વાપરવાનો પ્રયોગ કરે. આજે આપણે બીજા અધ્યાયના 43મા શ્લોકને આપણે નમસ્કાર કર્યા. આ વાંગમય પુષ્પ આજે આપણે ભગવાનના ચરણે ધરીએ છીએ. અમે કરેલા આ વાંગમયની પૂજા ભગવાન તમારા પગ ઉપર રાખી દઈએ છે. ત્રીજા અધ્યાયની અંદર 43મા શ્લોકની અંદર આજે પૂર્ણાવતી એટલે કે એ શ્લોકનો અંતિમ શ્લોકની અંદર ભગવાનને આજે આપણે કહેવાનું છે કે ભગવાન, અમે અહીંયા અત્યાર સુધી આ ત્રીજા અધ્યાયની જે શરૂઆત કરી અને અત્યાર સુધી અમે જે કાંઈ આ વાંગમયની પૂજા કરી, અભ્યાસ કરીને, એ ભગવાન અમે તારા ચરણમાં ધરી દઈએ છીએ. ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆત અર્જુનના પ્રશ્નથી થઈ. ક્યાંથી? આપણે પહેલો શ્લોક, ત્રીજા અધ્યાયનો પહેલો જે શ્લોક છે ને, એ અર્જુનના પ્રશ્નથી આ અધ્યાયની શરૂઆત થઈ, અને છેલ્લે ભગવાન એવ બુદ્ધમ પર બુદ્ધે એમ કરીને આ શ્લોકની પૂર્ણાવૃત્તિ ભગવાન કરે છે. ભગવાને અર્જુને શું શરૂઆત કરી? તો જ્યાં અયચી ચેત કર્મણસ્તો મતા બુદ્ધિ જનાર્દન તં કિં કર્મણિ ઘોરેમાં નિયોજયસી કેશવ. અર્જુને જ્યારે ભગવાનની વાત ન સમજાય ને ત્યારે અર્જુન વચ્ચે જ ભગવાનને પ્રશ્ન કરી લેતો કે ભગવાન, તમે આવી રીતનું બોલો છો, પણ મારી બુદ્ધિમાં એ વાત ઉતરતી નથી. એટલે ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆતની અંદર અર્જુન મૂંઝાઈ ગયેલો છે, થોડોક આમ તેમ આડોહળો હતો ને, હવે લાઈન ઉપર આવવા માગે છે. પહેલા અધ્યાયની અંદર જે કાંઈ દલીલો કે જે કાંઈ બધું કર્યું, સાંખ્ય યોગમાં પણ ઘણા બધા આડાહળા પ્રશ્ન પૂછી અને ભગવાનને અટકાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. પણ હવે ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆતમાં થોડોક અર્જુન ઢીલો પડ્યો હોય એટલે જ્ઞાનની જિજ્ઞાસાથી આ પ્રશ્ન ભગવાનને પૂછવામાં આવે છે કે ભગવાન, તમે બીજા અધ્યાયની અંદર તમે કીધું કે જ્ઞાન યોગ અને કર્મયોગ આ બે યોગ શ્રેષ્ઠ યોગ છે, અને એના કરતાં જ્ઞાન યોગ શ્રેષ્ઠ છે કર્મયોગ કરતાં. તો તમે મને આવા કર્મમાં જોડી અને ઘોર કર્મમાં તમે શા માટે દોડાવો છો અથવા લઈ જાઓ છો? તમે મને જ્ઞાનની વાત કરો ને, જ્ઞાન યોગની જ વાત કરો ને. એટલે અહીં કહે છે કે જયા યશસી, અહીં કહે છે ને કે જ્યા યશી ચેર કર્મસ્તે મતા બુદ્ધિ જનાર્દન. હે જનાર્દન, આવું ઘોર કર્મ તમે મારા હાથે શા માટે કરાવવા માગો છો? જ્ઞાન જો શ્રેષ્ઠ હોય, કર્મયોગ કરતાં જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ હોય તો મને જ્ઞાનનો જ ઉપદેશ આપો ને. હાથમાં ધનુષ બાણ લઈ અને આવા 18 અક્ષરણીને ખલાસ કરવાના, ડોકા કાપવાનું પાપ તમે મારા હાથે શા માટે કરાવી રહ્યા? તે શરૂઆત થઈ હતી એ આપણે જોયું કે હે જનાર્દન, જો તમે કર્મ કરતા જ્ઞાનને ચઢિયાતું માનો છો તો પછી હે કેશવ, મને આ બુદ્ધિરૂપી ભયાનક કર્મમાં કેમ જોડો છો? બુદ્ધિરૂપી ભયાનક કર્મની અંદર તમે મને કેમ જોડો? વારંવાર તું લડ, વારંવાર તું હથિયાર ઉપાડ અને વારંવાર તું દુશ્મનને હણી નાખ, એવું તમે મને વારંવાર શા માટે કહો છો? જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ હોય તો કર્મની ભાંજણમાં મને શા માટે તમે નાખો? આ અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો. ત્રીજા અધ્યાયની શરૂઆત અહીંથી થાય છે અને ભગવાન જ સીધો એને પછી જવાબ આપે છે. ભગવાન જવાબ આપે છે. તેથી 1 થી 8 શ્લોકની અંદર જ્ઞાનયોગ અને કર્મયોગ અનુસાર
અનાસક્તિ ભાવે એટલે નિયત કર્મ કરવાની શ્રેષ્ઠતાનું નિરૂપણ ભગવાન અહીંયા 3જા અધ્યાયના 2જા શ્લોકથી ભગવાન એને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે. ભગવાને 1 થી 8 શ્લોકની અંદર આ બંને વાતો જરૂરી છે. જ્ઞાન યોગ પણ જરૂરી છે અને કર્મયોગ પણ જરૂરી છે. જેમ એક રથના અથવા એક ગાડાના 2 પૈડા હોય, એક હોડીના 2 હલેસા હોય ને, તેમ જ્ઞાન યોગ અને કર્મયોગ બંને શ્રેષ્ઠ વાતો છે. એમ કરીને 1 થી 8 શ્લોક સુધી અહીંયા ભગવાન 8 શ્લોકની અંદર અહીંયા જ્ઞાન અને કર્મયોગનું નિરૂપણ કરે છે. એ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. આથી તું શાસ્ત્ર વિહિત સ્વધર્મ રૂપી કર્તવ્ય કર્મ કર, કેમ કે કર્મ ન કરવા કરતાં કર્મ કરવું શ્રેષ્ઠ છે. એ 1 થી 8 શ્લોકની અંદર ભગવાને કર્મયોગનું મહત્વ અર્જુનને સમજાવ્યું. કર્મ શા માટે કરવું જોઈએ? કર્મ જો નહીં કરે તો તારો આજીવિકાનો નિર્વાહ પણ ચાલશે નહીં. કર્મ કર્યા વગર તારું આવી રીતનું જે તારો વ્યવહાર છે, તારું જે કાંઈ ગૃહસ્થાશ્રમ છે કે તારો જે કાંઈ છે ને, એ કર્મ કર્યા વગર તારું કાંઈ ચાલવાનું નથી. એમ કરીને 1 થી 8 શ્લોકની અંદર ભગવાન આ વાત સમજાવશે. ત્યાર પછી 9 થી 16 શ્લોક, કેટલા? 9 થી 16 શ્લોકની અંદર યજ્ઞાદિ કર્મોની આવશ્યકતાનું નિરૂપણ ભગવાને આ શ્લોકમાં કર્યું. 1 થી 8 શ્લોકની અંદર જ્ઞાનયોગ અને કર્મયોગ બંનેનું મહત્વ સમજાવ્યું. 9મા શ્લોકથી 16 શ્લોક એટલે 8 શ્લોકની અંદર ભગવાને અહીંયા સરસ મજાનું યજ્ઞાદિ કર્મની આવશ્યકતાનું નિરૂપણ ભગવાને સમજાવ્યું છે. તેથી યજ્ઞ શિષ્ટા સિના સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બી છે, ભુંજતે તે ત્વગમ પાપા એ પચંત્યાત્મા કારણ. 3જા અધ્યાયના 13મા શ્લોકમાં ભગવાને આ વાત અર્જુનને સમજાવી છે. શું સમજાવી છે? કે હે અર્જુન, હે અર્જુન, આથી તું શાસ્ત્ર વિહિત સ્વધર્મ એટલે કે યજ્ઞમાંથી વધેલા અન્નને આરોગનારા શ્રેષ્ઠ પુરુષો સર્વ પાપથી મુક્ત થઈ જાય છે. અને જે પાપીઓ પોતાના શરીરના પોષણ માટે જે રાંધે છે અને કમાય છે અને કમાયેલું પોતે જ ભોગવે છે તો એ ચોર છે. એમ કરીને ભગવાને 8 શ્લોકની અંદર યજ્ઞનું મહત્વ સમજાવ્યું છે. કે યજ્ઞ શિષ્ટા સિન સંતો, માણસ પુરુષાર્થ કરે, પ્રયત્ન કરે, ધન મેળવે, સંપત્તિ મેળવે, અને જેની શક્તિથી મેં સંપત્તિ મેળવી છે એના ચરણની અંદર થોડું ઘણું અર્પણ કરી અને જે ભોગવે છે ને એ પુણ્ય છે. અને મને ભોગવા વગર જે પોતે જ બધું હજમ કરી જાય છે ને એ પાપ જ ભોગવે છે. આમ કરીને 8 શ્લોકની અંદર યજ્ઞનું મહત્વ ભગવાને બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે. પછી 17 થી 24 એટલે 8 શ્લોક, બધા 8 શ્લોકમાં લગભગ ભગવાને અર્જુનને પોતાનો જે પ્રશ્ન હતો એનો જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તેથી 17 થી 24 શ્લોકમાં જ્ઞાનવાન અને ભગવાનને માટે પણ લોકસંગ્રહ કર્મની આવશ્યકતા છે તે પણ 8 શ્લોકની અંદર કરી છે. કદાચ તારે જરૂરિયાત ન હોય તો લોકસંગ્રહને માટે તું કર્મ કર. કર્મ હું પણ કરું છું. ભગવાને આમ કરી અને આ 8 શ્લોકની અંદર આવતા જે સિદ્ધાંતો છે ને એ સિદ્ધાંતો ભગવાને સમજાવ્યા છે. ભગવાને શું કીધું? કે નમે પાર્થાસ્તિ કર્તવ્યમ ત્રિષુ લોકેશુ કિંચનમ નાન વાપ્તમ વર્ત એવચ કર્મણ. આ શ્લોકની અંદર 8 શ્લોકની અંદર ભગવાને અહીંયા સરસ મજાની વાત ભગવાને અહીંયા કરી છે કે હે અર્જુન, કર્મ કર્યા વગર માણસનો નિર્વાહ પણ ચાલતો નથી. આ સૃષ્ટિની અંદર એટલે કે પછી આકાશ હોય, સ્વર્ગ હોય, પૃથ્વી હોય કે પાતાળ હોય, 3 લોકની અંદર મારે કાંઈ કરવા જેવું નથી. નમે પાર્થાસ્તિ કર્તવ્ય, હે પાર્થ, આ 3 લોકની અંદર મારે કોઈ પણ કર્મ કરવાનું બાકી નથી. મેં જ આ સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું છે અને માણસથી માંડી અને બધા જીવજંતુને બધી જ રીતે વ્યવસ્થિત ગોઠવવાનું કામ મેં કર્યું છે. આ જગતમાં મારે કાંઈ કર્મ કરવાનું ન હોવા છતાં પણ જો હું કર્મ કરતો રહ્યો છું, કર્મથી ભાગીને તું છટકીને કોઈ જગ્યાએ સુખી થવાનો નથી. એમ કરીને 8 શ્લોકની અંદર અહીંયા ભગવાન 17 થી 24 શ્લોકની અંદર ભગવાન
આ વાતો એને સમજાવે છે. તેથી અહીં કહે છે કે ત્રણેય લોકમાં ભગવાન કહે છે કે મારે કશું કરવા જેવું નથી. એટલે કર્મનું મહત્વ સમજાવ્યું છે. જ્યાં સુધી આપણું શરીર ચાલે, મન ચાલે, પગ ચાલે, ઇન્દ્રિયો ચાલે, ત્યાં સુધી માણસે કર્મ છોડવાનું નથી. કર્મના પ્રકાર બદલતા જાઓ, એમ આ ગીતાની અંદર બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે. ત્યાર પછી 25 થી 35 એમાં 11 શ્લોકની અંદર ભગવાને અજ્ઞાની અને જ્ઞાનવાનના લક્ષણો બતાવ્યા છે. કેટલા? અજ્ઞાની કેવો હોય અને જ્ઞાનવાન કેવો હોય છે. અજ્ઞાની માણસો કયા ખાડામાં પડે છે અને જ્ઞાનવાન મારા સુધી કેવી રીતે આવી શકે છે ને, એ 11 શ્લોકની અંદર ભગવાને વિસ્તૃતથી સમજાવવાનો અર્જુનને પ્રયત્ન કર્યો છે. અજ્ઞાની અને જ્ઞાનના લક્ષણો તથા રાગદ્વેષથી રહિત થઈને કર્મ કરવા માટે અહીંયા પ્રેરણા ભગવાને આ 11 શ્લોકની અંદર અર્જુનને આપી છે. સારી રીતે આચરવામાં આવેલા અન્યના કર્મ કરતાં ગુણ વિનાનો હોવા છતાં પણ પોતાનો ધર્મ ઘણો ચઢિયાતો છે. પોતાના ધર્મમાં મરવું પણ કલ્યાણકારક છે. એમ ભગવાને અહીંયા 11 શ્લોકની અંદર આ વાતો સમજાવી છે. સ્વધર્મ નિધનમ પરધર્મ ભયાવહ એમ કરીને 11 શ્લોકની અંદર ભગવાને અહીંયા સ્વધર્મની વાત સમજાવી. ત્યાર પછી 36 થી 43 જેનું અત્યારે આપણે છેલ્લા શ્લોકનો અત્યારે આપણે અભ્યાસ, એ 36 થી 43 શ્લોકની અંદર ભગવાને નિરુદ્ધ કરવાનો વિષય 8 શ્લોકની અર્જુનને સમજાવ્યો છે. અને અર્જુનનો પ્રશ્ન છે 36 શ્લોકથી એના પ્રશ્નની શરૂઆત થઈ. કેટલા? 36મા શ્લોકની અંદર ભગવાનને અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. શું પૂછ્યો છે? કે અથ કેનામ પ્રયુક્તોયમ, કે હે ભગવાન, મારે ખરાબ કરવાની ઈચ્છા નથી. હું ક્ષત્રિયનો બેટો હોવા છતાં હાથમાં પાત્ર લઈને ભિક્ષાવૃત્તિ કરવાનો મને બિલકુલ રસ કે એમાં મને કોઈ પ્રકારનું છે નહીં. છતાંય અંદર કઈ એવી શક્તિ છે કે ક્ષાત્રવૃત્તિ છોડીને મને ભિક્ષા તરફ લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરે? આ કયું તત્વ અંદર પડેલું છે? મારે ન કરવું હોય છતાંય મને એ કાર્ય કરવાની પ્રેરણા આપે છે. અહીંયા 36મા શ્લોકની અંદર અહીંયા અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. અને 37 થી 43 શ્લોક સુધી ભગવાન એને આ પોતે શા માટે કર્મ કરવું જોઈએ અને તને કોણ અંદર કર્મ કરાવતું રહેલું છે એ કામનો ઉલ્લેખ કરીને અહીંયા 37 થી 43 શ્લોક સુધી એને કામનું મહત્વ, કામ કેવી રીતનું છે, એ બધી વાતો એને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. કામને નિરુદ્ધ કરવાનો વિષય અર્જુનનો પ્રશ્ન 36મા શ્લોકથી શરૂઆત થાય છે. શું પ્રશ્ન હતો? અથ કેનમ પ્રયુક્તોયમ પાપ ચરતી પુરુષ, મારે નથી કરવું છતાંય મને પાપ તરફ પ્રેરવાનો અંદરથી કઈ શક્તિ એવી પ્રેરણા આપે? મારે પાપ નથી કરવું હાલો, પણ છતાંય પાપ કરવાની પ્રેરણા અંદરથી કઈ શક્તિ મને આપે છે? અનછન્નાપી ભાષણેય બલાવીન નિયોજતી. હે અર્જુન બોલ્યો કે હે પ્રભુ, તો પછી આ માણસ પોતે ન ઈચ્છતો હોવા છતાં પણ પરાણે જોડાય હોય એમ કોનાથી પ્રેરાઈને પાપનું મને પરાણે આચરણ કરાવે? બધાને સાત્વિક રહેવું છે, બધાને સજ્જન થવું છે, બધાને પ્રભુ સુધી પહોંચવાનું છે, બરાબર, પણ છતાં એવું કયું તત્વ છે કે જે પાપ કરવાની પ્રેરણા મને આપે છે? એમ 37 શ્લોકથી ભગવાને અહીંયા અર્જુને જવાબ આપવાની શરૂઆત કરી અને ભગવાને અહીંયા 43 શ્લોક સુધી આ વાતો સમજાવી. તેને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેથી રજોગુણમાંથી ઉદ્ભવેલો, ભગવાન શું કહે છે કે રજોગુણમાંથી ઉદ્ભવેલો આ કામ જ તારો શત્રુ છે. કેવો? રજોગુણમાંથી, સત્વગુણમાંથી ઉદ્ભવેલો જે કામ હોય ને, એ તો માણસને પ્રભુ હરિદ્વાર સુધી લઈ, કામ તો લઈ જાય, ઈચ્છા હોય તો જ માણસ હરિદ્વાર સુધી જાય. એટલે સાત્વિક અને રજોગુણ આ બંનેની વાતો ભગવાન અર્જુનને સમજાવે. તારો પ્રશ્ન છે કે અંદરનું કયું તત્વ માણસને પાપ કરવા તરફ પ્રેરી રહ્યું છે,
નથી કરવું છતાંય પાપ કરવાની પ્રેરણા અંદરનું કયું તત્વ મને આપી રહ્યું છે? ત્યારે ભગવાન કહે છે કે કામ નામનું જે તત્વ છે ને, જે જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનને નાશ કરનાર જે કામ તત્વ છે ને, એ દરેક માણસને આવી રીતની પ્રેરણા આપે છે. બે પ્રકારની પ્રેરણા છે, એક ઉર્ધ્વ ગતિની અને એક અધોગતિની. માણસે નક્કી કરવું એમ કહે છે. તેથી રજોગુણમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો આ કામ ક્રોધ છે. આ ઘણું ખાનારો એટલે કે ભોગોથી કદી ન ધરાનારો એ મહાપાપી છે. એને તું હણી નાખ એમ ભગવાન આ શ્લોકની અંદર સમજાવે છે. અહીંયા શું કહેવાય, 43 શ્લોકની અંદર ભગવાને આ વાતો એને સમજાવી અને આ અધ્યાયને આજે આપણે નમસ્કાર કરીએ છીએ. કારણ કે આ અધ્યાયની અંદર ઘણી બધી વાતો એવી હતી કે જે ઘણીવાર આપણે સમજાય પણ નહીં. તેથી ભગવાનને આજે આપણે કહીએ કે ભગવાન, અમારું આ વાણીનું જે પુષ્પ છે ને, એ અમે અર્જુનના પ્રશ્નથી શરૂઆત આ અધ્યાયની કરી હતી અને આજે 43મા શ્લોકને નમસ્કાર કરી અને આ પુષ્પ અમે તમારા ચરણે ધરી છીએ. એટલે વાંગમય પુષ્પ, વાણીથી ધરેલું આ પુષ્પ છે, બરાબર. તો આ પુષ્પ આજે આપણે ભગવાનના ચરણે ધરીને કહી કે કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયેર્વા બુદ્ધ્યાત્મા વા પ્રકૃતે સ્વભાવે કરોમિ યજ્ઞ સકલમ પરસ્મે નારાયણાયતી સમર્પ્યામિ. શું કહે છે કે હે નારાયણ, અમે તને આ તત્વ અમે ધરી છે. આજે આપણે ત્રીજા અધ્યાયના 47મા શ્લોકને નમસ્કાર કર્યા. આ વાંગમય પુષ્પ આજે આપણે ભગવાનના ચરણે ધરીએ છીએ. અમે કરેલી આ વાંગમય પૂજા ભગવાન તમારા પગ ઉપર રાખીએ છીએ. તમે એનો સ્વીકાર કરો. અમારી બુદ્ધિ પ્રમાણે અમે કાંઈ કાશી કે હરિદ્વાર કે મોટા મોટા અહીંયા પાઠશાળામાં ભણવા ગયા નથી. અમે પ્રામાણિક પ્રયત્ન ગીતાને સમજવા માટે વયોવૃદ્ધ લોકો અમે સાથે બેસીને એક અભ્યાસ કરવાનો પ્રામાણિક પ્રયત્ન કરી છે. એમ કરીને આ વાણીનું પુષ્પ ભગવાનના ચરણે ધરી અને આજનું પુષ્પ આપણે ભગવાનના ચરણે ધરી દઈએ. ઇતિ શ્રીમદ પછી ઇતિ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા સુપનિષત્સુ બ્રહ્મ વિદ્યાયામ યોગ શાસ્ત્રે શ્રી કૃષ્ણાર્જુન સંવાદે કર્મયોગો નામ તૃતીયો અધ્યાય. હરિ ઓમ. બરોબર. આ ત્રીજો અધ્યાય ભગવાનને ચરણે આપણે જઈ રહ્યો. હવે આવતીકાલે આપણે મળશું ત્યારે ચોથા અધ્યાયની શરૂઆતમાં ભગવાન શું કહે છે એનો વિચાર આવતી